وہ بچے نے جیسے بولا تھا کہ پاپا ہم جدھر جا رہے ہیں ادھر سروس نہیں ہوتی، وہ سچی مچی ادھر چلا گیا جدھر سروس نہیں ہوتی۔ 2-3 دن سے جیسے مہندی ہوتی ہے ایسے بھی کیا۔ آج ہم نے برات نکالی گلاب کے پھولوں کے سہرے ڈال کے۔ ہے کہ آپ نے اپنے جوان بیٹے کو ایک دلہے کی طرح تیار کر کے اللہ کے سپرد کیا آپ لوگوں نے۔ ہمارے پاس یورپین ڈاکومنٹ ہے، پاسپورٹ ہیں، نیشنلٹیاں ہیں، ہم پوری دنیا میں جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم پاکستان کو پیار کرتے ہیں۔ میرا بیٹا پتہ نہیں 2 دن 3 دن تڑف تڑف کے کیسے ادھر دوسرے بھی اور یہ بھی بے یار و مددگار سے نکل کے جو چٹان کے پتھر کے چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا وہ آپ کا بیٹا ہے؟ جی وہ میرا بیٹا سلیمان ہے۔ یورپ میں ایسے نہیں ہوتا، یورپ میں تو ایک بلی اگر ایک بلی کتا بھی گم ہو جائے نا تو ساری پولیس ساری گورنمنٹ اس کو تلاش کرتی ہے۔ میرا بیٹا 2 دن اپنے فون سے کالیں کرتا رہا، گرا ہوا 2 دن زندہ رہا ہے۔ اگر کوئی ادارہ ناظرین، گجرات کا علاقہ جسوکی میں موجود ہوں، جہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان جو اٹلی سے آیا ہوا اپنے دوستوں کے ساتھ گلگت بلتستان میں سیر کی نیت سے جاتا ہے۔ کیا پتہ تھا اس کا کہ اس کا یہ آخری سفر ہوگا۔ وہاں پر ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آتا ہے اور گاڑی کھائی میں گر جاتی ہے، اور وہاں پہ 4 سے 5 دن وہاں پہ پڑے رہتے ہیں، کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں پہنچتا۔ کیسے ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے حقیقی والد ہیں، یہ بھی وہاں پہ اٹلی میں مقیم ہیں، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے تو ان کے وہاں پہ کیا حالات تھے اور گھر والوں کے یہاں پہ کیا حالات تھے، تو ان کی گاڑی کو حادثہ یہ پیش کیسے آیا، جانے سے پہلے ان کے والد سے ان کی کیا گفتگو ہوتی ہے، سارا کچھ انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نصر اللہ سندھو۔ نصر اللہ صاحب، بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، ہم آپ کے دکھ کی اس گھڑی میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ کیسے سارا واقعہ پیش آ گیا، کیسے اطلاع ملی آپ کو؟ سر وہ بچہ جو ہے نا وہ جنوری سے ادھر تھا نا، تو ہمارے کوئی فیملی میٹر تھے، وہ کہتا تھا پاپا میں بعد میں آ جاؤں گا، کیونکہ مکان بنانے کے لیے وہ جو ہے نا اینٹیں اس نے ادھر منگوائیں اور کچھ مکان کے بارے میں سوچنا چاہتے تھے، اس لیے ہم چلے گئے اس کو چھوڑ گئے۔ اور پھر گرمی تھی، وہ کہتا ہے ایک دن پاپا میں نا کچھ 1 ویک کے لیے میں نے جانا ہے گلگت بلتستان۔ آپ تب باہر تھے جب آپ سے بات ہوئی؟ جی اس نے اپنے ماموں سے بھی پوچھا، احسان اللہ گکے کی والے اس کے جو ہیں ننان والے ہیں نا، ننیال والے ہیں۔ ننان والے ہیں، تو وہ 4 دوست چلے گئے، جس میں اس کا ایک ماموں زاد اور ایک خالہ کا دماد اور ایک بچپن کا کلاس فیلو عثمان بٹ، عثمان ڈار، تو یہ ادھر چلے گئے ہیں۔ لیکن بیڈ لک یہ ہے کہ ادھر سروس کا بھی مسئلہ ہے، کوئی سیفٹی کے لیے وہ سڑک پہ نہیں لگے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ جا رہے تھے، کھائی سے گاڑی نیچے گر گئی۔ اس دن 16 مئی کا دن تھا نا، تو اس دن سے ہم بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہمارے بچے کدھر گم ہو گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں، کوئی سروس نہیں ہے کوئی۔ تو میں کالیں کرتا رہا، میسج کرتا رہا، میرے گھر والے، میرا بیٹا سب، لیکن کوئی عطا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آپ کو گھر والے اطلاع کرتے ہیں کہ سلمان کا نمبر نہیں مل رہا، موبائل بند ہو گیا ان کا؟ میں کام کے سلسلے میں بیلجیم میں تھا نا، جب ہماری جو ہے نا ایک امید تھی کہ سوچ رہے تھے کہ بچے کہتے تھے ادھر سگنل نہیں ہوتے، نیٹ ورک کی وجہ سے 2-3 دن کا یہ مسئلہ ہے۔ لیکن تھرسڈے 15 مئی کو میرے ساتھ اس کی آخری باتیں ہوئی ہیں۔ کہتا ہے کہ پاپا آج جو ہے نا ہم وادی عنزہ میں تھے، مجھے کافی پکچر بھی بھیجی، بہت خوش تھا۔ کہتا ہے پاپا پاکستان بہت ہی خوبصورت ہے، میں تو فیوچر میں نا میں بہت خوش ہوں، بہت ہی پاکستان پیارا ہے، ہو سکتا ہے کل کو ٹورسٹ بھی ادھر آئیں ہمارے ساتھ، اور بھی لوگ آئیں۔ یہ سلمان کی سوچ تھی۔ اور سلمان کب سے اٹلی میں مقیم ہے؟ 2016 سے یہ ادھر 2016 سے؟ ہاں 9 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں تو 30 سال سے ہوں نا ادھر، پہلے جرمنی تھا پھر ادھر۔ ٹوٹل سلیمان کتنے بہن بھائی ہیں؟ میرے 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے۔ اور سلمان کا کتنا نمبر ہے؟ سلمان جو ہے وہ
चाइल्ड बड़ा है। जी बड़ा है। शादी के बारे में सोचा था कि सलमान की शादी करेंगे धूमधाम। यही तो सोच रहे थे ना कि मकान उधर रोड के साथ बनाते हैं। पहले भी हमारे घर बहुत खूबसूरत हैं लेकिन गांव में है ना, घर बनाने के लिए यही सोच रहे थे कि अपनी शादी करेंगे बड़े बेटे की धूमधाम। अपनी ज़मीन में एक प्यारा सा घर बनाते हैं। पहले हमारे उधर भाई हैं ना, एक कज़न है, उनके मकान उधर ही हैं, तो हम सोच रहे थे उनके करीब बनाते हैं। इंशाल्लाह साल साल लगेगा फिर हम बेटे की शादी करेंगे। तो गर्मियाँ थी वो उधर चले गए सैर के लिए। ये हमारी बैड लक है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि किस वजह से ये हादसा पेश आया? क्या वो बच्चे सो गए थे या वहाँ वहाँ पे कोई सेफ्टी मेजरमेंट नहीं है? बहुत एक्टिव थे, सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं है। नहीं, तो टूरिस्ट के नाम पे इतना ज़्यादा फंड आता है तो वो कहाँ पे चला जाता है? ये हमारे अदारे करप्ट हैं ना, लोग करप्ट हैं। क्योंकि यूरोप में ऐसे नहीं होता। यूरोप में तो अगर एक बिल्ली कुत्ता भी गुम हो जाए ना तो सारी पुलिस सारी गवर्नमेंट उसको तलाश करती है। हमारे बेटे 2-3 दिन खाई में गिरे रहे, किसी ने, मेरा बेटा 2 दिन अपने फ़ोन से कॉलें करता रहा, गिरा हुआ 2 दिन ज़िंदा रहा है। अगर कोई अदारा, कोई रेस्क्यू वाले, कोई पुलिस, कोई आर्मी, अगर ये इतना बड़ा काम नहीं था, उसकी कोई मदद को पहुंचता उस इलाके। गाड़ी से निकल के जो चट्टान के साथ टेक लगा के बैठा हुआ वो आपका बेटा है? जी वो मेरा बेटा सुलेमान है। और 2 दिन वो अपने फ़ोन से नंबर डायल करता था लेकिन उधर सिग्नल नहीं है, कोई सर्विस नहीं है। मेरा बेटा पता नहीं 2 दिन 3 दिन तड़फ तड़फ के कैसे उधर, दूसरे भी और ये भी बेयारो मददगार, और फिर वो 8 दिन के बाद हमें मिले हैं और वो सूख गए थे, उनकी हालत खस्ता थी। ना हमने बेटे का कोई चेहरा देखा है। मुझे तो ये भी नहीं बिलीव अभी तक कि मेरा बेटा था, क्योंकि मैंने बेटा देखा ही नहीं। अच्छा, आप तो बैरून मुल्क थे, जब आपको इतला मिलती है कि आपका जो बेटा है दुनिया फ़ानी से कूच कर चुका है तो वहाँ पे दियारे गैर में 7 समंदर पार क्या कंडीशन थी आपकी? सर क्या कंडीशन होनी है जब जो ऐसा जवान बेटे, और वो अजीज़ भी थे साथ, 4 बेटे जवान और एक की 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। आप तो वहाँ पे तड़प गए। मैं तड़प गया सर। मैंने 2-3 टिकटें खरीदी हैं, एक डुसलडोफ से, क्योंकि मैं बेल्जियम में था उस वक़्त, तो वो डुसलडोफ वाली मैंने वापस कर दी। फिर ब्रसल से ट्राई की, मैं जा रहा था एयरपोर्ट पे लेकिन सीट नहीं मिली। फिर सोमवार की हमने की, वो डुसलडोफ की थी, वो लेट हो, हमारे हिसाब से वो लेट थी। फिर हमने उनको कैंसिल करके ना दोनों, फिर हमने क्या किया, फ्रैंकफर्ट से एमिरेट्स एयरलाइन की, जो डबल प्राइस पे मुझे टिकट मिली। घर यहाँ पर पहुँच के वो बेटा जो हंसता खेलता खुश शक्ल खूबसूरत नौजवान जो आपको वहाँ पे छोड़ के आपने उसे वहाँ उस हालत में देखा, जब आके पाकिस्तान में उसकी ये हालत देखी तो एक बाप की कैफियत तो मेरे ख्याल में आप बयान भी नहीं कर सकते। सर मेरे पास इतनी हिम्मत ही नहीं है मैं बयान करूं। सबसे बड़ा जो दुख दे लम्हा होता है वो एक बूढ़े बाप के लिए जवान बेटे की मौत, उसके जनाजे को कंधा देना होता है। हालांकि यहाँ पे होता है कि जो बेटे होते हैं बाप की मैयत को कंधा देते हैं, बेटे की मैयत को कंधा देना तो चीखें निकल गई होंगी आपकी। मेरी क्या, सारे इलाके की चीखें निकल गई हैं भाई। हमारे बहुत बड़ा कबीला है, बड़ी बरादरी है, हम संधू बरादरी हैं, 5-6 गांव हैं इधर हमारे अपने। तो इतना बड़ा जनाजा इतने लोगों का देखा है, अभी सुबह से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो क्या क्या हालत होनी है। उसकी माँ की भी हालत बहुत, और भाई बहन जो हैं, उसका एक बहन और भाई, वो भी सहमे हुए हैं, बोलते भी नहीं। अब कितने दिन हो गए हैं हमने सही खाना भी नहीं खाया, सो भी नहीं पाते। पता चला है कि आपने अपने जवान बेटे को एक दुल्हे की तरह तैयार करके अल्लाह के सुपुर्द किया आप लोगों ने। जी हमने जो है ना 2-3 दिन से जैसे मेहंदी होती है ऐसे भी किया। आज हमने बारात निकाली गुलाब के फूलों के सेहरे डाल के, तो 2 दिन बाद हम फिर वलीमा करेंगे। जो कुल का ख़त्म होता है वो हम परसों करेंगे।
हमें तो ये सारी ज़िंदगी, ये जब तक हम ज़िंदा हैं, हमारे रिश्तेदार भी और हम भी, ऐसे बेटे, ऐसा बेटा हमने कभी सुना देखा ही नहीं है। वो इतना अच्छा था, तजद गुजार था, वो नमाजी था, बहुत रहम दिल था, लोगों की मदद करता था, हर वक्त हंसता रहता था, हर बंदे की मदद करता था, गरीबों से बहुत प्यार करता था, बहुत ही अच्छा इंसान था। क्या आप बाप बेटे में आखिरी बात कोई हुई हो, कौन सी बात ऐसी हुई आप? आखिरी बात हुई है कि मैंने उसको ना, गालबन उस दिन बुध बुध या जुमेरात थी, तो मैंने फ़ोन किया, मेरे बेटे मैं देख रहा हूँ आप वादी उन्जा में हो या कहीं पहाड़ों पे हो ना, तो कहता है पापा हम बहुत मज़ा ले रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पे आ गए हैं, तो पाक आर्मी भी मिलती है, हमारा दिल खुश होता है, हम उनको सलाम करते हैं और हम कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है जो ये वार जी है। तो मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं शायद हफ्ते एतवार को हम वापस आ जाएंगे, तो ये मेरा एक जो है ना, बहुत मेरे लिए बहुत खुशी के लम्हात हैं कि हम पाकिस्तान ऐसे प्यारे इलाके देख रहे हैं। शायद फ्यूचर में मैं यूरोप से भी टूरिस्ट लाऊंगा, लोगों को गाइड करूंगा, लोगों उसे 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 ये नहीं पता था कि मेरे मुल्क की सूरत हाल, मेरे मुल्क के हुक्मरान कितने बेहिस्से हैं, जो हमारी ज़िंदगी की हिफाजत नहीं कर सके, वो दूसरों की क्या हिफाजत करेंगे। जी बिल्कुल नज़र आ रहा है यहाँ पे रसूलुल्लाह साहब, हमारे बेहिस हुक्मरानों के लिए क्या पैगाम है आपका, जो करोड़ों का अरबों का फ़ंड खा जाते हैं टूरिस्ट के नाम पे, और वहाँ पे लोगों को बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, स्लाइडिंग होती है, उसमें कितनी जानें चली जाती हैं। आप तो फिर भी खुश नसीब हैं कि आपके बेटों की, बच्चों की डेड बॉडियाँ मिल गई हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पूरी गाड़ी की गाड़ियाँ खाई में गिर जाती, मिलती नहीं हैं। सर। मैं खुश नसीब कैसे हो सकता हूँ, ऐसे 4 बेटे हमारे चले गए हैं। अगर अगर जी अगर कोई सड़क के किनारे कोई सेफ्टी वो होते लगे हुए, और या कोई सर्विस सिग्नल का उधर सही होता, या जगह जगह कैमरे होते, तो हम इतने दिन हमारा बेटा तड़फ तड़फ के मर गए हैं हमारे बच्चे, ये तो ना होता ना। ये मेरे ख्याल से तो ये पाकिस्तान में जो एक करप्ट लोग हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि लोगों की जानों से क्यों खेल रहे हैं। हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हमारे पास यूरोपियन डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट हैं, नेशनैलिटियाँ हैं, हम पूरी दुनिया में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान को प्यार करते हैं कि ये हमारा वतन है। हम इसके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि ये इस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं। तो इस मिट्टी से हम किसान हैं, हम ज़मींदार हैं, हम अनाज पैदा करते हैं दूसरे लोगों के लिए भी। लेकिन जो हमारे साथ हुआ है सर, हम तो दिल बर्दाश्त हैं, मेरा तो दिल भी नहीं करता इस पाकिस्तान में मैं दोबारा आऊँ, लेकिन क्या करूँ। मेरी माँ, मेरे भाई इधर है, कब्रिस्तान हमारे भरे हुए हैं, हमारे ख़ानदान 300-400 साल से हम इस इलाके के कबाइल हैं, 5-6 गांव हमारे अपने ज़ाती हैं संधू बरादरी के। तो आज से 70-80 साल भी पहले हम अच्छे भले ज़मींदार थे। मेरा दादा, उनका नाम था चौधरी गुलाम मोहम्मद, ईंटों वाला भट्ठा भी था मेरे दादे का, आज से 70 साल पहले। हम खुशहाल घर से हैं। इतना कुछ दिया आप लोगों ने, बैरून मुल्क के 30 साल गुजारे आपने अपनी बच्चों की कफालत के लिए, 30 साल इन करप्ट हुक्मरानों की अयाशियों के लिए भी आप कमा के यहाँ पर भेजते रहे, उनका टैक्स देते रहे, मगर इन्होंने क्या तोहफा दिया आप लोगों को? इनको शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल जी, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। वो खुशकिस्मत, वो इतना लायक बच्चा जो पाकिस्तान की सैर व सियाहत को, टूरिज़म को फ़रोग़ देना चाहता था, वो उसका दिल की ख्वाहिश थी कि मैं बैरून मुल्क से लोगों को लेके आऊँगा, मैं अपने मुल्क का एक पॉजिटिव चेहरा दिखाऊँगा कि मेरे मुल्क में इतनी खूबसूरती है, कैसे कैसे मकामात हैं। लेकिन वो खुद देखने के लिए वहाँ पर गया, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के करप्ट हुक्मरानों और बेहिस हुक्मरानों ने उसके साथ क्या कर दिया। वहाँ पे ना तो नेटवर्क है,
جس کا ہم لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ٹیکس ادا کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی نیٹ ورک کی سہولت نہیں ہے، جہاں پر وہ بڑے خطرناک قسم کے موڑ ہیں وہاں پر کوئی سیفٹی اینگل وغیرہ نہیں لگے ہوئے کہ اگر گاڑی کو حادثہ پیش آ جائے تو گاڑی کسی کھائی میں گرنے سے بچ جائے۔ یہ وہی گنجی موڑ کا جو دریا کا جو علاقہ ہے، یہاں پر گاڑیاں کی گاڑیاں غرق ہو چکی ہیں جو دریاؤں میں جا کر گرتی ہیں، اور وہاں پہ کسی کا پتہ بھی نہیں آج تک چل سکا کہ وہاں پر کوئی انسان گرا یا نہیں گرا۔ ان بچوں کو، ان گھر والوں کو خوش قسمت میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ اپنے بچوں کا آخری دیدار کر سکے ہیں، ان کو حوصلہ ہو چکا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنے خالق حقیقی کی ملاقات کے لیے جا چکے ہیں، ورنہ یہ ساری زندگی اسی تجسس میں رہتے کہ نہ جانے ہمارے بچے کہاں پہ اغوا ہو چکے ہیں، ہمارے بچے کہاں پہ جا چکے ہیں۔ مگر 2-3 دن سر ہم یہی سوچتے رہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ کڈنیپ ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک ٹائم پہ ہی سب کی سروس بند ہے نا، ٹھیک ہے، تو ہم یہ سوچ رہے تھے، تو پھر ہم ویٹ کر رہے تھے شاید کوئی کال کرے گا، کوئی ڈیمانڈ کرے گا تو ہم اس کی ڈیمانڈ پوری کریں گے۔ اسرائیل کی کال آ گئی ہاں، لیکن وہ بچے نے جیسے بولا تھا کہ پاپا ہم جدھر جا رہے ہیں ادھر سروس نہیں ہوتی، وہ سچی مچی ادھر چلا گیا جدھر سروس نہیں ہوتی۔ یہ دکھ بھری داستان، یقین کریے گا کہ دل پھٹ گیا ہے میرا یہ سٹوری کرتے ہوئے کہ کیا کریں، ایک دکھ کی گھڑی میں ان کے دکھوں کے اوپر کیا نمک چھڑکنے نہیں ہم آگے، ہم اپنے بے حس حکمرانوں کا ایک گھناؤنا چہرہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ کیسے وہ کروڑوں کے فنڈ کھاتے ہیں، اور کروڑوں کے فنڈوں کے ساتھ ساتھ اب تو ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے شہریوں کی، پاکستانیوں کی زندگیاں بھی نگلنا شروع ہو چکے ہیں۔